11 centuries ഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റോയൽ ട്രൈബായത്. മറ്റ് ട്രൈബിനെ പോലെ ഈ കാട്ടിലൊക്കെ ചുമ്മാ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നൊന്നുമില്ല. നോ, ഇങ്ങനെയാവുന്ന നെയ്യില്ല കായ് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചില്ല. പിന്നെയും പോന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വിൽ നോട്ട് ഗോ. റിപ്പോർട്ട് FIR ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടേ ഞാനിവിടെ പോകുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരിടി. Hello, hi, welcome to another episode of Naatile Narratives with me, Megha. Today I'm extremely honored to be sitting with this guest today. She is a social activist, humanitarian. അവരുടെ ആ warmth കൊണ്ട് എത്രയോ ലൈഫ്സിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അവരുടെ എൻറ്റയർ ലൈഫ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് എത്രയോ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മീ മൈ എൻറ്റയർ പ്ലഷർ ടു വെൽക്കം Daya Bai today. Thank you so much for joining me and joining us today. അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്, ഇൻ വൺ ഓഫ് യു ഇൻ്റർവ്യൂസ് യു സെഡ് പ്രണയമാണ് ഈ ജീവിത രീതിയോട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തുടങ്ങിയത് 3-ാം വയസ്സിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വൈ ദിസ് ലവ്? വൈ ദിസ് പ്രണയം? അത് ഇപ്പോഴാണ് ഇറ്റ്സ് നൗ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് അപ്പ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് ഐ ന്യൂ ഇറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് took me all along up to this time. So it's a kind of a love affair, not to a man or woman. We were brought up to 3 years in Cochin state of that time, in my mother's family, because we were twins and very delicate. So they took care of us. But when the younger one was there, my father comes and brings both of us to Travancore state, to his home in Pala. That journey was already the beginning, the different kind of beggars and people whom I never saw, that kind of thing, and all. It begins already there. But at home, we had a different setup. So many people working in the field, food served, so many in different mud vessels, banana leaves, more or less same food but a different place. And so I was curious, and their dress, and they were singing, all that. So I used to be very fascinated by them. And moreover, I slept more with my father those days when he's at home. So he used to tell stories. അപ്പൂപ്പൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെയും കഥ, പിന്നെ ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ്റെ കഥ. സോ ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ took off his coat and threw it. He was very dramatic in his way of talking. And then he took a mundu and a podappa, little shawl around, and put on wooden chappals we had at home. So I know, and my father used to be in the jail and also Mediyadi, alle Mediyadi. And my father was many times in the jail. So he explained, and then Gandhi goes to almost merge with the people, no? അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുക. അതാണ് പ്രണയം. ഗാന്ധിയോടല്ല, ആ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിയുന്നതും എന്നിട്ട് വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് അവരുടെ ആളുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഒന്നുമില്ലാതായിത്തീരുന്നു. അവിടെയാണ് എൻ്റെ പ്രണയം. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഞാൻ ഹോമിച്ചു. പിന്നെ ആക്ച്വലി ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ടൈം ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റീഡിങ്, ഐ വാസ് റീഡിങ് സോ മെനി books, especially biographies, saints, martyrs and all that. And then again it was growing in that line only. Father Damien in Morocco, he was working with this African, and one day when hot water fell on his leg, he did not feel the pain, burn, and he knew he became also a leper. So all that, and I think along with all that what I had along, that's the only thing, Africa is the only thing for me still not experienced. And then at the 3rd standard, the teacher is talking about Rani Lakshmi Bai. She took her child on the back
tied around and went on a horseback and took the horse to far away villages and got all the women together, said, we have to finish this British rule. You all come. Like that, you know. Then again, I'm really potty. Real foolish or so stupid, I would say. Because I think if I get a horse, I would become like that. So I'm longing for that. Then I waited for my father to come. When he came, I said, Papa, I want a horse. എനിക്കൊരു കുതിരയെ വേണം. കുതിര? ഇന്നെന്താ കുതിര പ്രേമം? Then I said, Malik sir taught this lesson. You see in the book? He said, oh, this is it. You become like her. അവരെ പോലെയാകാം. അപ്പം ഞാനൊരു കുതിര മേടിച്ചു തരാം. That remained there. I didn't know how to become like that. Anyway, it was going on. So this kind of instance when I read, when I hear somebody's speech, this was taking little way shape. Then my first communion, during the catechism lesson, teacher said, Jesus came to the temple, he saw these traders there, he took, but in my catechism class, he was chasing with the broom. In the Bible it is written with the whip. Anyway, he was chasing and beating, and I can still see in my that book's lesson the little chicken, egg, many things, box and all flying in the air and people running away because he was chasing. Then I was so disturbed. Jesus committed sin. Why he was so angry? Why he was beating up like that? Then when I asked the teacher, Kutti avadi iri. This child all the time questioning, sit down. I said, but in my mind this is, I'm looking for answer. So at home I asked my father, Papa, ഈശോയ്ക്ക് എന്നാ ദേഷ്യം വന്ന് ഈശോ അടിച്ചല്ലോ, അപ്പോൾ ഈശോ പാവം ചെയ്തില്ലേ? അപ്പം he said, ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെയുള്ള സ്ഥലം വൃത്തികേടാക്കി കച്ചവടം നടത്തി. That's what he said. Okay, I got satisfied. But today, when I lived in these villages, I understand the relationship between the common people and the traders. And today especially, the corporate sector and the common people. But then this man had such foresight. He knew that. That's why he was so angry. Later I learned, those days, these people come, that in the North India, tribals also, when they come to the chapel, they bring a little egg, handful of rice for offering. No? So like that, I think it was easy to understand. They used to bring that. Hey, this is not good for offering. You buy from here. This is how they were perpetuating the trade and exploiting the people. And I think in every way, even today, it is continuing. He intervened that day, but it's not finished. Anyway, then that day, communion time, they had told, first communion now, when Jesus comes to our heart, you ask anything, it will materialize. So on my first communion day, I prayed. After that, with the candle light, my whole veil and wreath all burnt. Somebody came and saved me. So all my aunties and all, they prepared so much. They were the ones who made everything and decorated. Both of them. I have a twin brother also. No? So they said, you are so proud, girl. You are too smart. That's why this punishment. Everything got burned. Finish. And see, look at that joy. He's so simple. Nothing happened to him. I didn't cry. I didn't think it was because of my... You were so proud, they were saying. But I couldn't take that. But I didn't cry. It was all holding inside. I'm not proud, I said. Then my father called me. എനിക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇത്ര അറിയാൻ മേലാതെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് തീ പിടിച്ച് വല്ലവരും രക്ഷിച്ചില്ലേ?
പപ്പ എല്ലാവരും പറയുന്നു എൻ്റെ നികളവാണ്. അല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ഈശോയുടെ ഒരു സൂത്രം പറയായിരുന്നു. ഈശോയുടെ സൂത്രം പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ല ഈശോയുടെ എന്നാ വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കും അതുപോലെ മൂച്ചും ചുണയും ഒക്കെ തരണം. Then I will also show. Last time when I had the hunger strike for 20 days, for 18 days before Secretariat, I felt what I had asked that day, he gave, you show your courage and all that. Let us see. That day, those days, we were not allowed to put a shelter. In the pouring rain, sun, I was lying there. But I tell you, I never felt tired, never felt a desire for food. In fact, I was afraid because where I was lying, the other side of the wall, inside the secretary, I think there was canteen or something. I could smell the food every time. And I used to pray, oh my, this smell should not disturb me. I should not feel desire for food. Even this should not spoil my spirit. But I never felt tired. I'm normal. Only this police was bringing every second or third day. Doctors, they check. They tell me, madam, you are perfect. Even then, they were making a reason to take me to the. Once, I think, third day, when she said perfect, and was going, police and they were talking for a long time. Then the doctor came, madam, you had any time heart trouble? I think my heart is there. I think I never had any problem. Even then, they put me in the ambulance, and every time I wrote at my own risk and request, I ask you to be discharged because I am not sick. When they checked in the medical test results, I had no problem. Then why they keep me in the hospital? And the last time, before I reached the hospital, I had a pain so much here, and my leg got swollen. I think somewhere it got hurt. I couldn't move my feet like this, one foot. Then they put me in the ortho department. No fracture, but this pain was there. Only that time I stayed for 5 or 6 days, then came out on the wheelchair. But more than 1.5 years I was on walking stick and I still had a problem. And now I'm walking on, but my some toes, you see how it happened. It has got much pain and I can't climb the steps much. I started anyway. I think I will be normal still. But what I want to say, that is that prayer, Ishadulla Sutram Parachil, he gave me this blessing. Yeah, go and show. Also when I left the convent, my mistress, she gave me a picture of, in the hand, a little chicken sitting. And then she said, child, God will take care of you like this. Like this chicken in the safe in the hand. So I think I experienced that. Because I had fasted earlier also 14 days, 15 days, Narmada Andolan, many issues. Those days and all I got more like tired, and with me Medha and all, they were admitted in the hospital, given drip and all that, but I had no problem. I personally faced nothing. So I think God granted, and that was the time all kinds of people came to me, even calls from abroad, children, 5th class children from Ireland, Canada, like that. And here also all party people, except the ruling party, and all religious, even Maulavi, sannyasis, and that is my vision also.
all kinds of people living together, well connected, that kingdom of God, everybody living together peacefully. So I think I experienced that. And these children also, some of the children with the mothers, they came to sit with me whole day. And today I consider myself as the mother of these children for whom I stayed. So that pranayam almost realizing into the state where initially I didn't like it. When Kasaragod, when I came only, people started calling me Amma Amma. I didn't like it. But today I own that to myself with more meaning. So this children's issue is my issue now today. I take it. That's love. So that love affair, it went to this stage, that passion, realization of that love. That's beautiful. Because when we even look at your journey, that love really reflects. It's not just one department or one. You've done so many things for the people. And a documentary, people really see you as their own. That's beauty. Missionary കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മിഷണറിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു calling വന്നു. This is what I want to do. And no, from first day already I said, just I think I have no vocation here. This is not what I wanted. I had something else in my mind. This pranayam, that kind of life, getting also when I was in school, Preshadagarlam, I used to read, and there I saw them sitting under the tree and giving classes to people with very little cloth and all. And I was longing for that, but here a comfortable house and all that, formation house is like that. No? It's not the convent problem. I don't say that. Then I got like a shock. No? What I looked for was not this. And then I told them also, I think I have no vocation. And all along I was crying, saying I have no vocation. Then they sent me out for study. Then I forgot everything. It was not in the convent. And then studied, came back to the convent. Again, same problem. It's not the place for me. That was what was taking me on and on. അവിടുന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊരു ജേർണി തുടങ്ങിയല്ലോ. യു ടുക്ക് ദാറ്റ് കറേജ്. ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ലിബറേറ്റിംഗ് ഫോർ യു. ആ ഒരു ജേർണി, ഫസ്റ്റ് ജേർണി, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കയ്യിലൊരു ചിക്കനെ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഗോഡ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു. അപ്പോൾ അന്ന് ആ ജേർണീനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ? അത് ഞാൻ എപ്പോഴും കരയുമായിരുന്നു. കരയുന്ന പള്ളിയിലും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും മെഡിറ്റേഷൻ. But other times, recreation and all, I was very happy with everybody, mingling, working, everything. But ഈ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് when my first year of novitiate was not over, some 8 days before, my mistress told me, mother is calling. I went to her and she asked, child, how are you? I said, mother, I am the same. But I made one resolution that I will struggle till the end of novitiate. If I don't feel 100% all right, I will not take a vows. Then I will go. Then she said, no, you can't go on like that. I saw you crying today also in the chapel, and you will get a nervous breakdown. What will we do then? So I have booked your ticket, you go home. Then I said, mother, I don't want to go home. I never said I don't want to go. Then what do you want? Then I said, you send me to one of, I hadn't seen their houses, other branches. But I had heard about Grihini school, working with the tribals. So I said, send me to Goleng where there is a Grihini school. I will work with them. It's a purely tribal area. And maybe I will find my vocation there. I said, no. I said, send me as a Mali. Mali means gardener, one who is working. No, you can't do that kind of work. You have a lot of talents, you can study, you go home and become a doctor. They were grooming me to make a doctor.
though I had said I want to be a nurse. And then she said like, no mother, I don't want to go. Then she said, come, let us talk to the mistress. Mistress only told me mother is calling, but she didn't know mother's decision. So they came back. Mother came back to her room, and I was standing outside. I could hear them speaking inside. I heard the mistress saying, mother, give her another chance. I think it is not so serious. No. She will get a nervous breakdown. I saw her crying today. Tears would fall on the ground so much. My nose and all red, I come out. But afterwards I am normal. Because I am, when I put the whole thing before Jesus, I am helpless, like, show me the way, like that. So then finally they decided to send me to another place, also tribal area, but to teach in the school, high school, especially science. And that's how I came out. And it was a long journey, nearly 40 kilometers on top of truck, loaded truck, and no bus. So I had to wait. After this order, I had to wait for nearly 9 days. My seniors were making retreat for profession, and many other sisters. After the retreat, when they go to that area, I will go with them. I can't go alone. So with this load in the heart, I'm leaving, and we can't say to anybody. I asked the mistress, sister, can I tell my friends and say goodbye? No, that's not a practice. It's always done secretly, It's not a practice in the congregation. We don't say, you don't talk to anybody, go silent. So till when they made the retreat, made the profession, came out, meantime, sister took me to another room to put me into sari, otherwise a kind of skirt and blouse we wear, white one. And that is the time she gave me that picture and cried. I couldn't cry also, I was like a stone, no feeling like, anyway. Then I went with them to that school, and I started teaching. Initially I didn't know much Hindi to speak and all. So I used to practice in the room alone, then talk to them. But it was good experience. But it was from that time I used to cry when I am alone and sing that song, Lead Kindly Light, Cardinal Newman, Lead Kindly Light, amid then circling bloom, lead thou me on. One step is enough for me, there is one stanza. And cry. Then afterwards, I started a journey through Bible. From beginning to end, every day little, and meditate. Then I saw one thing. From the beginning, people fought among themselves. Yeah. There was always a kind of competition, jealousy, selfishness, killing, that Cain and Abel and all. Yeah. So, and then God is sending prophets to make the world a little better, more loving human community. But no difference. It's going on and on. Then I'm imagining like this Trinity sitting for a meeting and discussing what can we do. They said so many people, it's the same situation. One of us have to go. Then the second one says, Baba, I will go. Then the father says, hey, like God, you don't go to them. Somebody great. You have to become like one of them. Then the spirit says, Baba, I will go with him. I see this as Christmas. God coming as one, not only as one of the common, even much less, not even a place to be born, and like a zero, So I meditate on that. From that day, I have never celebrated Christmas material way.
It's no Christmas for me. Christmas means a kind of declassing, going down to the lowest, completely a different incarnation you may call, whatever may be. So to live that spirit, every year I used to look for ways to, one year it was with the Bhopal gas tragedy victims. Another year I go somewhere where there are very, very poor little people living in the slum, going there, just not eating or drinking with them, but having some time with them. So this is how I celebrate Christmas now. The other celebration is no Christmas for me. And afterwards again, when you read about Christ, Jesus as the human person, his life, what he did. And I think when I imagine the story, Mary is sitting and doing needlework, whatever, knitting, and women come and tell her stories of their kind of exploitation, cruelty, their pain. Same way to Joseph, somebody is asking for loan to pay back and he comes. All this fellow sitting here helping the father and is seeing, listening, feeling pain, disturbed. Don't know the answer. He goes to the desert to pray, to ask the Father, what shall I do? Tell me what step I should do. Then after many days of praying, he comes to the temple. Oh, many times I thought in my village when I want to have a kind of saying loudly to God, I have come for this. So he comes to the temple and say, the Spirit of the Lord is, Luke 4:16 to 21. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to bring good news. What is that good news here? To liberate, to release from the bondage. And then in the end, to give sight to the blind. In the end, that passage, there is the Jubilee year. When those days, every 25 year or something, there was Jubilee year, when all those people who took loans and all written off, everybody equal. Nobody has to be afraid of another one. That Jubilee year, wonderful year. And though I did law much later, since I was always searching what to do, I had read the Constitution, studied it thoroughly. The first words of Constitution is the same as this Luke 4. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens, all it is said, justice, social, economic and political, liberty of thought, belief, faith, worship and expression, equality of status and opportunity, and to promote among them all the people, big, small, all, fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, enact, adopt and give to ourselves this Constitution. When I could connect this to, I have often thought this Ambedkar have stolen this from the Bible. But anyway, it is good. Our Constitution, such a beautiful thing. So today, from that time, I have made it my rule of living. That's how, soon after that, I left that teaching thing. Then I was jumping into all kinds of this calamity. First it was drought. There were 2 years drought. People were in the camp, no seed to grow, animals dying, sick, all that. After some time, I came to do nursing because I felt I need to take care of some kind of care for
sick people. So I did a kind of nursing, not for diploma or certificate. I did more duties, like twice duty. Not when there were 3 shifts, I used to do 2 shifts also, so that I can get maximum experience. And then after that, it was, I was thinking what to do now next. Before that, I lived in Bombay footpath, not knowing the way where to go, come and sleep in the railway station and all that. But this, after nursing, now where? Then that was, see, this God, വലിയ പുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഓരോ സമയത്തും ഇങ്ങനെ വഴി കാണിച്ച് തുറന്നു വിടുക. That was the time the refugees flowing into India. So everywhere there were advertisements in the newspaper, magazines, volunteerമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ കേരളത്തിലാണ് നഴ്സിംഗ് ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയായിരുന്നു. And then I wrote to Calcutta Archbishop, I am ready to volunteer 1 year or more to work for the refugee. Come immediately. So I booked my ticket. I am ready to go. After booking in Kottayam, I went all the streets to buy a book to learn Bengali. I couldn't find. Today when I think, I'm thinking it was like a miracle that I traveled like this. I'm not used to go shopping and on the street. Then I couldn't get, so I went to Ernakulam. Again walked all the street and I found one, Teach Yourself Bengali. A book I bought. I came home to my father's place, ready to go to say goodbye. Just the day before I had to go, war broke, India-Pakistan. So everybody came, father, parish priest, neighbors also. Mercy vidanda avada yuddhamanu. I admire my father. Really, I had a wonderful family. My father said like this, and with his words joined my mother, my twin brother. മരണത്തെ തടയാൻ ആർക്കും പറ്റിയില്ല. My father said, അവളെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് മരണം ഇവിടെ വേണേലും വരാമല്ലോ, we can't prevent that. And then he said, ഞങ്ങൾ വിടുന്നതല്ല, അവൾ പോകുന്നതാ, ഏതായാലും പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയല. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പോയിട്ട് അവിടെ പോയി മരിച്ചാൽ കരയും, പക്ഷേ അഭിമാനം ഉണ്ടാകുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ അവൾ നിന്ന് മരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും തീരാത്ത സങ്കടം കാണും, മനസ്സാവൾ ആഗ്രഹിച്ചിന് വിട്ടില്ലല്ലോ. I really admire my parents. So I went. When I went into the train, hardly anyone, 1 or 2 somewhere far in the cabin. Then Titi asked, എന്തിനാ കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോകുന്നു? I said, I want to go. I didn't say that I am going for this work. Then he said, യുദ്ധം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, 1-2 മിലിറ്ററിക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ കഥ കടച്ചു. അന്ന് ഈ കാർഡ് ടിക്കറ്റാണ്, ഇവിടെ വേറെ ആരും വരാനില്ല. ഞാൻ കഥ കടച്ചു, ബാത്റൂമിൽ പോയി എൻ്റെ മുടി വെട്ടി, ഒത്തിരി നല്ല മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു. I made it a parcel. Calcutta, one of our relatives, they had this rubber business. So I had written to him to come to me to the station and reach me in the refugee camp. അപ്പോൾ അവർ, ഞാൻ ഈ മുടി കൊണ്ട് ഒരു പാഴ്സൽ ഉണ്ടാക്കി തോമാക്കുട്ടി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു. I said, send it to my mother as a gift. In case I die or something, let her keep it. അതൊക്കെ ചുമ്മാ ഓരോ ഫൂളിഷ്നെസ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് എനിവേ ഐ ഡിഡ് ദിസ് ആൻഡ് ഐ വെന്റ്. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് ഈ ഞങ്ങളെ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കൽക്കട്ടയിലൊരു റൂം, ഒരു ഹൗസ് അവർ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത്, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വോളണ്ടിയേഴ്സിന്. ഞാൻ 2 ദിവസം അങ്ങനെ പോയി. ഐ സെഡ് ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റേ ഇൻ ദ ക്യാമ്പ്. അതെല്ലാം ഈ ഓലമടഞ്ഞ താസ്റ്റ് റൂഫ്, 1 lakh വോളണ്ടിയർ, ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്. എല്ലാ ഷെഡും, ഓൾ മെഡിക്കൽ വാർഡ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കും എല്ലാം ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഷെഡാണ് താമസിക്കുന്നതിനും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറിച്ച് റൂം പോലെ 1-2 പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ താമസിക്കുന്നത്. സോ ഐ സ്റ്റേഡ് ദേ
then early morning I could get out, walk around and see the people. പണ്ടേ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇതാ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ മണലിൽ ആരാണ്ടോ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ട് പോയതാണ്. ഞാൻ അതിനെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവർ പിന്നെ വാർഡിലാക്കി നോക്കി. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി വാസ് വണ്ടർഫുൾ. ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്തത് മുടി വെട്ടിയിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നേരത്തെ പറയാം, എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ. എപ്പോഴും പഠിക്കണം പഠിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു ഡിപ്ലോമയൊന്നുമല്ല. ടു സെർവ് ദിസ് വാട്ട് എവർ വാസ് യൂസ്ഫുൾ ഐ ഡിഡ്. അതെ, അപ്പം നമ്മൾ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതും ഉണ്ടല്ലോ, അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഈ ജേർണിയിൽ ഏറ്റവും മൂവിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ബട്ട് you made sure you taught adults also. You took classes for them with basic legal terms, കാനൂൻ, വേതൻ, അങ്ങനത്തെ ലീഗൽ ടേംസ് പഠിപ്പിച്ചു. കാരണം അതായിരിക്കുമല്ലോ അവർക്ക് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫോർ സസ്റ്റെയിനിങ്, ഫോർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ദെയർ റൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ യു മേഡ് ദം സെൽഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ്. അത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അത് ഞാൻ ഈ ആദിവാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവരെ പറ്റി വായിച്ചു. 11th centuries ഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റോയൽ ട്രൈബായത്. മറ്റ് ട്രൈബിനെ പോലെ ഈ കാട്ടിലൊക്കെ ചുമ്മാ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നൊന്നുമില്ല. നോ, ഇവർക്കൊരു വലിയ ട്രഡീഷനുണ്ട്, ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. അപ്പം മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലൊക്കെ ഇവർ പടവെട്ടിയോരാ. അപ്പം അങ്ങനെ എന്നാലും എല്ലാവർക്കും ലാൻഡുണ്ട്, കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവർ നമ്മളെ ഒന്നും, ഞാൻ എൻ്റെ അങ്കിള് ജബൽപൂർ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു, ആ ഭക്ഷണ സാധനത്തിന് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നും അടുത്ത് പോകരുത്, തൊടരുത്. നമ്മളൊക്കെ തൊട്ടാൽ അവർ കഴിക്കുകയില്ല ഈ ട്രൈബ്. ബിക്കോസ് ദേ കൺസിഡർ ദംസെൽവ്സ് ആസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. അവർ നമുക്ക് തരും, ബട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തത്, നമ്മൾ തൊട്ടത് അവർ കഴിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഐ ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കും എനിക്കൊരു വീട് തരികയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു വിധവ മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടായിട്ടുള്ള ഒരിടത്ത് അവിടെ കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടെ കിടന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് ഇവിടെ ഈ നടക്കുകയും കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഫെൽറ്റ് ദേ ആർ നോബഡി. എല്ലാം ഇല്ലിറ്ററേറ്റ്, 100% ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആ വില്ലേജ്. ഞാൻ 5 രൂപയ്ക്ക് കൂലിപ്പണി ചെയ്ത ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് തുടങ്ങിയത്. ഇവരെ MSW LLB ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. എന്നിട്ടും അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ പണി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വർക്കുണ്ടായിരുന്നപ്പം പിന്നെ ഈ കൂലി കിട്ടുന്നത് ഇവർ ചുമ്മാ പൈസ എടുക്കും, എണ്ണം പോലും ചിലർക്ക് അറിയത്തില്ല, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. ആ കൂലിയിൽ ഇവർ പാകപ്പഴ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം ഞാൻ കൂലി എടുത്ത് വെച്ച് ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വന്നപ്പം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ കൂലി റേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കൂട്ടങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗമുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചല്ല. പക്ഷേ ഇവരോട് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഞാനും അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ ഇവർ കൂലി കൊടുക്കാതിരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നായി. പിന്നെ ഈ മൺസൂൺ ടൈമിൽ പണിയില്ല. സമ്മർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൊടുത്ത് തീർത്തിട്ട് ആ പൈസ കൊണ്ടാണ് മൺസൂണിൽ അവർ കഴിയുന്നത്. ഇവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, ബെന്നി കൂലി കിട്ടാനുണ്ട് ബാക്കി, അതൊന്ന് ചെയ്യാമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യല, നിങ്ങൾ വില്ലേജിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടി ഒന്നിച്ച് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവർ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു,
അന്ന് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇടപെട്ട ഈ IAS പ്രൊബേഷനേഴ്സ് വന്ന് അവരുടെ ഗൈഡായപ്പം ഞങ്ങൾ കളക്ടറുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വില്ലേജിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരുത്തരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇല്ല, സർക്കാരിൻ്റേതായിട്ടൊന്നുമില്ല, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ അയാളുടനെ ഒരു ടീച്ചറിനെ വിട്ടു. അത് ഫെബ്രുവരി മാസം, സ്കൂൾ അടയ്ക്കാൻ പോവുക 2 മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ്. എന്നിട്ട് പോലും അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പിള്ളേർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഒരു മാസ്റ്ററുണ്ട് അവിടെ. അപ്പം ഞാൻ നേരിട്ട് എഴുതുകയല്ല വില്ലേജേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും വിധം ട്രാപ്പ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള വിധം ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും എഴുതിപ്പിക്കുക. മാസ്റ്ററിനെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചു. ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ്, എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ കിട്ടാനുണ്ട്, ഇതെല്ലാം എഴുതി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ 2 പേരും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ വാ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയി കളക്ടറെ കണ്ടു. DFOയെ കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ കളക്ടർ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സോൾവ് ചെയ്യണം, ഗോ ടു ദ സ്പോട്ട്, ഒരു സ്പോട്ട് എൻക്വയറി നടത്താൻ പറയും. അപ്പം എന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പം എനിക്ക് 2 ദിവസം എടുത്തു. കാരണം അവിടെ നിന്ന് 80-90 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഇത്രയും ദൂരെ, അത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് 10-20 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സമയമെടുത്തു. ഞാൻ വന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഞാൻ വന്ന് കയറിക്കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വീടുകളിലും പോയി രാം രാം ഭയ്യ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടി അവിടെ, ഇങ്ങനെ വണ്ടി വരുന്ന ഇതല്ലല്ലോ, ജീപ്പ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ എന്നറിയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടിക്കൂടി, എന്താ ഫോറസ്റ്റ് SDO ഇങ്ങനെ എൻക്വയറി ചെയ്യാമെന്ന. അപ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് ആളുകളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. ആൾ വിളിച്ചു, ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു, ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം. ഈ ആളുകളെ അന്ന് ഞാൻ വന്നപ്പം കണ്ടു ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡാണ് ഒരു വില്ലേജിലുള്ളത്. അന്ന് ഞാൻ ഈ യൂണിഫോം ഇട്ട കുറേ പേര് ഞാൻ കണ്ടു, പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തട്ടിയില്ല എന്താന്ന്. ഇത് പെറ്റീഷൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവരറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ ഇത് പറഞ്ഞ് എല്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ്സ് അടുത്തുള്ള വില്ലേജിലെല്ലാം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുക, ആളുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കും, ഞങ്ങൾക്കൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല, പ്രശ്നമില്ലെന്ന് പറയാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. ഇത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എങ്ങനെയാലും ഇയാൾ ഓരോ പേരും വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ വന്ന്, സാബ് എനിക്ക് പരാതി, മുझे कोई परेशान नहीं है, सब मिल गया ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും. പക്ഷേ 2-3 സ്ത്രീകൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. ഒന്ന് സുമിത്ര എന്നും പറഞ്ഞു, അവൾ പലതവണ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവളെ നടുക്ക് നിർത്തി 2 ഫോറസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചു, സുമിത തെര നാം ഭീ ഇധർ ഹേ, നിൻ്റെ പേരുകൂടെ ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെ വാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾ ഇവിടെ വന്നു. എനിക്ക് പരാതിയുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവരെന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്കുകയാണെന്നും കൂടി അവൾ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് 300 രൂപ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അന്ന് ചന്തയിൽ വെച്ച് 100 രൂപ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പോലും എടുത്ത് ഇനി അവസാനം വന്നവർക്ക് പൈസ ഇല്ല, എന്നിട്ട് അവർക്കും കൊടുപ്പിച്ചു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയാണ് ബാക്കിയെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഫോറസ്റ്റ് SDO പറഞ്ഞു, ഇവൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്ക്, ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ സാലറിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വേച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾക്കൊരു എന്തോ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പോലെ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അയാളുടെ വീട്ടുകാരെ ഇവിടെ വിട്ടു. എൻ്റെ പേരില്ല, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഞാനാ ജോലി ചെയ്തതെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ 3-4 പെണ്ണുങ്ങൾ പൈസ മേടിച്ചു, വേറെ ആരുമില്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കരഞ്ഞ് കാല് തൊട്ട് പിന്നെ അവർ വല്ലാതെ വിഷമിച്ച് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്, അവർ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡല്ലേ, അവർ സർക്കാർ ആർമികൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നെ അവർക്ക് എന്നിൽ വിശ്വാസമായി. അപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ കളക്ടർ മാസ്റ്ററെ വിട്ടില്ല, പിള്ളേർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇച്ചിരി പ്രായമുള്ളവരെന്നോട് പറയാൻ തുടങ്ങി, ഞങ്ങൾക്കും പഠിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നൈറ്റ് ക്ലാസ്, അവരെല്ലാം പകലൊക്കെ നിലയമയ്ക്കാനും പഠിക്കാനും പോകുമല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ ലോ പഠിച്ചപ്പോഴും അല്ലാതെ എനിക്കറിയാം, നിയമം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പവറുണ്ട്.
നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവരെ നിയമം പടി ഇവരെല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഹക്ക്, ഞാൻ ഈ വേജ് ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഓരോ പണിയുടെയും കൂലിയൊക്കെ, അതൊക്കെ അവരുടെ റൈറ്റ് അല്ലേ. അത് വെച്ചാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയ ഹക്ക്. ആദ്യം അവരാ പഠിച്ച ലെറ്റർ ഈ ഒരു ഡണ്ട ഇങ്ങനെ, പിന്നെ ഒരു കട്ടോര, ഒരു കപ്പിങ്ങനെ വെക്കണം, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഹാ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ അക്ഷരം എഴുതുന്നത് പഠിപ്പിച്ച് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും കൂലിയുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവർ അങ്ങനെയാണ് ഈ തുടങ്ങിയത്, കൂലിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ സ്ഥിതി. ഷോ, അതാണ് അവിടെ വന്നത്. പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇവർ പലപ്പോഴും ചെല്ലുമ്പം അവരാ കടലാസ് മേടിച്ച് അവിടെ ഡസ്റ്റ്ബിന്നിലിടും. FIR എഴുതുന്നത് ഒരു, അവിടെ റോസ്നാമ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു രജിസ്റ്ററുണ്ട്, അതിൽ കാർബൺ വെച്ച് 3 കോപ്പിയിൽ എഴുതണം. അതിലൊന്ന് നമുക്ക് തരണം, ഒന്ന് കോട്ടിപ്പോകും, ഒന്ന് അവിടെ റെക്കോർഡായിട്ടിരിക്കണം. ഇതാണ് നിയമം. പക്ഷേ ആരും എഴുതുന്നു. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതിയില്ല, നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്നതാണെങ്കിലും 3 കോപ്പിയിൽ അതെടുത്തിട്ട് അതവിടെ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ അതിനു മുമ്പ് ഇവർ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇന്ന് കൊടുക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ പോയി ആ കസേര പോയി ഇരിക്കുക, എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെ പറയുക. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ പോയി ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരെ. അതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിലാണ് ഒരു പോലീസ് എന്നെ ഇടിച്ചെൻ്റെ പല്ല് പോലും പോയത്. ഒരു ഡൗറി കേസായിരുന്നു. പെൺകുട്ടി ഹസ്ബൻഡ് ഒത്തിരി ദ്രോഹിച്ചിട്ട് അവളെ ഓടിപ്പോയി. എന്നിട്ട് പോലീസ് പിടിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അയാളുടെ കൂടെ പോകുന്നില്ല. അന്നേരം പറഞ്ഞു അയാളുടെ ഏരിയയിലുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് അയാൾ അവിടെയുള്ള ടോപ്പ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഫോൺ ചെയ്ത് ഇത് കേസാക്കണം. കാരണം 498A കേസ് സ്ത്രീധനത്തിനുള്ളത് ജാമ്യം കിട്ടുകയില്ല, അതുകൊണ്ട് കേസാക്കരുതെന്ന് അയാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അയാൾ ഈ നേതാവിനോട് പറഞ്ഞു, നേതാവ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പുതിയതായിരുന്നു, എന്നെ അറിയുന്നതല്ല. ഇവർ തിരിച്ചു വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോയത്. ഞാൻ പോയി ഇത് FIR എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ എഴുതുകയില്ലായിരുന്നു. പോന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അവസാനം ചുമ്മാ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്തോ ആണെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പം ചുമ്മാ ബ്ലാങ്ക് പേപ്പറിൽ എഴുതുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല, ആ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതുക. സാബിനോട് പറ, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറ. ഈ സാബ് ഒരു മുരടന, അയാൾക്കറിയാം. ആൻഡ് ഹീ വിൽ നോട്ട്, അയാൾ ന്യൂ ആണ്, ഐ ആം നോട്ട് നോൺ ടു ഹിം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു എഴുതുന്നത്, ഇങ്ങനെയല്ല പ്രോപ്പർ FIR. അന്നേരം ആൾ പറയുന്നത് നീ ആരാ പഠിപ്പിക്കാൻ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നുമല്ല, ഞാൻ സോഷ്യൽ വർക്കറാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് then we will write. I said first report then investigation. ഇത് പറഞ്ഞ് ആളെന്നെ അടിക്കാനായിട്ട് വന്നു. അത് നെയ്യിലകായെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത്, നെയ്യിലകായ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചില്ല. പിന്നെ ഈ പോന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വിൽ നോട്ട് ഗോ. റിപ്പോർട്ട് FIR ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടേ ഞാനിവിടെ പോകുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരിടി. അന്നേരം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്ത്. അന്നേരം ആ പോലീസുകാരൻ ഇറങ്ങി വന്ന് ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് നൈസാന്ന് പിടിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഇയാൾ കയ്യെ പിടിച്ച് പുറത്തോട്ട് എറിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും തിരിച്ചു വന്നു. അന്നേരം ഇവിടെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഭിത്തിക്കിട്ട് കുറേ ദൂരെ കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പല്ല്. അത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് സാലിക്കോ ലോക്കപ്പ് മേ ബന്ദ് കരോ എന്നും പറഞ്ഞ് ലോക്കപ്പിലേക്ക് എന്നെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു. അതാണ് പിന്നെയും ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കപ്പിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാണ്. അതുവരെ പേടിയൊന്നുമില്ല. അതിനകത്തയച്ചിട്ട് ഇയാൾ വന്ന് റേപ്പ് എന്തൊക്കെ വേണേലും അയാൾ ഹെക്റ്റിക് മനുഷ്യൻ. ആ ബൂട്ടിട്ട് ഒരു ചവിട്ട് കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ കാറ്റ് പോകും. ഈ ലോക്കപ്പിൽ കയറാൻ നേരത്തെ ഞാനിങ്ങനെ ആ വാതിക്കലിങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് ദൈവത്തിന് ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നു. ആ സമയത്ത് റോഡിൽ നിന്ന് ഈ കാഴ്ച മുഴുവനും കണ്ടിട്ട് എതിർപ്പുള്ളവർ ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരുള്ളൂ, എന്നാലും അവർക്കൊരു റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു 10-15 ആളുകൾ ഇവിടെയോട്ട് വന്നു, ക്യാ ഹുവാ സാഹബ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അന്നേരം അയാൾ പറഞ്ഞ സാലി ആയിരങ്ങൾ ആദിവാസികളെ ഹരിജനങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യനാക്കാണ്, എണ്ണയും ഭക്ഷണ സാധനവും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അംഗൻവാടിക്കാരാണ്, ഞാനൊന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ
ഇങ്ങനെ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വരും. ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെല്ലാം, അത് കോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇത് ഉദ്ദേശിച്ച അവർക്കൊരു പവർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവർ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നേരെ ഞങ്ങൾ പോയാൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കായിരുന്നു, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോയി കസേര പോയി ഇരുന്ന് നിൽക്കും. That's the biggest power you gave them, അല്ലേ? അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ലൈഫാണ്. നമുക്ക് ഒന്നും തിരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ നോട്ട് എക്സ്പെക്ടിങ് എനിത്തിങ് ബാക്ക് വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് ദിസ്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് ഓഫ് maybe I should go back home, or maybe I should this is a വളരെ generic question. Have you ever thought you want to go back home? ഒരിക്കലുമില്ല. ഞാൻ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ക്യാമ്പൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക, ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുക. അവിടെയുള്ള ഒരു ബിഷപ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചു, ഗുഡ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇഫ് യു ഹാവ്. ഞാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം രാവിലെ എൻ്റെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കുറച്ച് സെമിനാരിയൻസും കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ, ക്യാമ്പ് ക്ലോസ്ഡ് ഓൾമോസ്റ്റ്. അന്നേരം 3 അമേരിക്കൻസ് ഫോൺ ചെയ്തില്ല, അവർ നേരെ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത്. അവർ ഡാക്കായ്ക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാമ്പൊന്ന് കാണാനായിട്ട് വന്നു. ഈ ബർത്ത്ഡേ പാട്ട്, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പാട്ട്, ഇത് ആരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു. അന്നേരം പറഞ്ഞു അവർ ബെസ്റ്റ് വോളണ്ടിയർ എന്നെ കാണിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൊരാൾ ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഡു യു പ്ലാൻ ടു ഡു? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ വാർ ടോൺ കൺട്രിയിലൊന്ന് പോയി കുറച്ച് ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചു വന്നു. എനിക്ക് MSW പഠിക്കണമെന്നുണ്ട്, പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് അന്നേരം അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അയാളെൻ്റെ ബംഗ്ലാദേശിലെ അഡ്രസ്സ് എഴുതിയെടുത്തു. എനിക്കത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഫോട്ടോ അയാളുടെ സൈനുമായിട്ട് കിട്ടി. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡു MSW, യു കം ടു അമേരിക്ക, ഐ വിൽ സ്പോൺസർ യു ആസ് എ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ്. അന്ന് അയാളുടെയും ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. അതാ ജോൺ എഫ് കെനഡിയുടെ യങ്ങസ്റ്റ് ബ്രദർ എഡ്വേർഡ് കെനഡി, ടെഡ് കെനഡി എന്ന് അയാൾ സൈൻ ചെയ്തിരുന്ന, ഈ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് ടെഡ്. അയാളന്ന് സെനറ്ററായിരുന്നു. അയാളുടെയും ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ മറുപടി എഴുതി, സിയ, ഐ വാണ്ട് ടു ഡു MSW ടു വർക്ക് വിത്ത് ദ മോസ്റ്റ് poor and helpless kind of people, and that kind of areas, living with them. For that, an American syllabus may not help me, so I'm not interested. താങ്ക് യു എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അയാൾ ഡൽഹിയിൽ ഒരു അഡ്രസ്സും തന്നത് എൻ്റെ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ. ഐ ഡിൻ ഗോ. ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് നോ റിഗ്രറ്റ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മധ്യപ്രദേശ് വന്നു കഴിഞ്ഞും മധ്യപ്രദേശിൽ ഈ ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എല്ലാ വില്ലേജിലും ഹാൻഡ് പമ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്, ഡെൻമാർക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏജൻസി. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഓഫീസർ എന്നെ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു, വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു വർക്ക് വിത്ത് ദെം? അന്ന് ഞാൻ 5 രൂപയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യുമ്പം അയാൾ 25,000 രൂപ ശമ്പളവും TADA താമസിക്കാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ്, ഒരു വണ്ടി ഇത്രയും തരുമായിരുന്നു. ഹിസ് പ്ലാൻ വാസ് ദാറ്റ് യൂസിങ് വാട്ടർ ആസ് ആൻ എൻട്രി പോയിൻറ്റ്, ഓർഗനൈസ് ദ വിമൻ ആൻഡ് മേക്ക് ദം പവർഫുൾ. വർക്ക് ഇസ് ഗുഡ്, ബട്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് ജോബ്. ഞാൻ പോയില്ല. ഐ ഡോണ്ട് റിഗ്രറ്റ്. No regrets. No, absolutely. മധ്യപ്രദേശിലത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരായിട്ട് ഇഴകി ചേർന്ന് ആണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരാളായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ കേട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ വേഷം വരെ ഒരു പ്രശ്നം. ആദ്യം അവർ നല്ല ഇവൻറ്റ്സിന് മാത്രം ഇടുന്ന സാരി, പക്ഷേ ഈവൻ ദോ വി ആർ സിമ്പിൾ പോകുമ്പോൾ അവർക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവരിലൊരാളായിട്ട് വേഷം വരെ, ഡ്രസ്സ് വരെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അവർ നമ്മളെ ഒരു ഹൈ ലെവൽ, ദർ ഇസ് നോ കണക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ഒരു വലിയ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ, യു ഡോണ്ട് കണക്ട്. അതാ. ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ടു ഇമ്മേഴ്സ് മൈസെൽഫ് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ്. സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ അവരോട് അത് 9 മീറ്റർ സാരിയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ മേടിച്ച് വെച്ചു,
ദാദി മുझको സാരി പഹനെ को സിഖാവോ നാ. ഞാൻ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി. കുതിര ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ആ സ്വപ്നം കുതിര ആദ്യം മേടിച്ചു കൊണ്ടു ചെയ്യാനോ. ദാദി മുझे घोड़ी पर बैठने को सिखाओ എന്നും പറഞ്ഞ് അവരാ എന്നെ ആദ്യം കയറ്റിയ. ആദ്യം ഞാൻ കയറി ഇരുന്നപ്പോഴേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പപ്പ ഒരു കുതിര. എനിക്കൊന്നിലും റിഗ്രറ്റില്ല. യെസ്, അതാണ് എനിക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ ആ മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് എത്തിയതുകൊണ്ട് ആ വീടും ആ സ്ഥലവും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര മെസ്മറൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അത് പക്ഷെ കണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം വീടാക്കി. 16 കൊല്ലം അവരുടെ വരാന്തയിലാണ് താമസിച്ചത്. 16 മുഴുവനും അല്ല, അതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു 2 ഭാഗം അവരെനിക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കി തന്നു. എല്ലാവരും ഓരോ കഴുക്കോല 2 കഴുക്കോല ഓരോ ദിവസത്തെ ശ്രംദാൻ, എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരാൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഫ്രീ ലീവ് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് അവരൊരു വീടുണ്ടാക്കി തന്ന. ഒരു വീട്ടിൽ അത് ഡിസൈൻ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത് എനിക്കിങ്ങനെ വേണമെന്നും പറഞ്ഞു. ആളുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇരിക്കാനും പിന്നെ ആനിമൽസിനെ വേണ്ടി വന്നാൽ കെട്ടാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷേ ലൈഫ് വാസ് സെയിം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സ്വന്തമാക്കിയുള്ള വീട് ഒത്തിരി കൂടെ ഡിഫറെൻറ്റാണ്. നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു 2 നില അത് ഞാൻ ലാൻഡ് മേടിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് നിശ്ചയിച്ചു. കാരണം ഇവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തേക്കിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ ഉള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ്. ഫോറസ്റ്റ് മുഴുവനും തേക്കാണ്. ഇവരൊക്കെ ഒരു തൊമരയോ ഒരു അമര നട്ടു പയർ നട്ടു കൊലുമ്പ് കുത്തണമെങ്കിൽ കാട്ടിപ്പോയി ഒരു ചെറിയ തേക്ക് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരും, അല്ലെ ഒരു ഏരം. അവർ വീട് വയ്ക്കാനും കാട്ടിൽ നിന്ന് തേക്ക് വെട്ടി അന്നേരം ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിന് കൈക്കൂലി കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്നും ഓർക്കായിരുന്നു, ഐ വിൽ ബൈ മേക്ക് എ ഹൗസ് വിത്തൗട്ട് ഈവൻ 1 inch ഓഫ് വുഡ്. അത് ഞാൻ മനസ്സിങ്ങനെ വർക്കുഴി ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ലാൻഡ് മേടിച്ചപ്പോഴേ ബൗണ്ടറി മുഴുവനും ബാമ്പു നട്ടു. ബാമ്പു ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തൈ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ബാമ്പു നട്ടാൽ ബാമ്പു മച്ചുവറായി കഴിയുമ്പം ഈ വീട് അതിനു മുമ്പേ ഒരു പഴയ ഒരാളുടെ കളഞ്ഞ ഒരു ഹൗസിൻ്റെ ലക്കടിയൊക്കെ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി ചിന്തിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കുന്ന. ബാമ്പു വെട്ടി കുറച്ച് വണ്ണമുള്ള ബാമ്പു വാങ്ങിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു മിസ്ത്രിയെ വിളിച്ചു. അപ്പം ഒരു നിലയല്ല, റൗണ്ടാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ ഇരിക്കാനും മീറ്റിംഗ് കൂടാനും ഒഫീഷ്യൽസൊക്കെ വന്ന് റിസപ്ഷനും ഒക്കെ. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസിനൊക്കെ വരും. എനിക്ക് അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഫ്രഞ്ചായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്ന് കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആയിത്തോട്ട് അങ്ങനെ താമസിക്കാൻ മുകളിലൊരു ഫ്ലോറും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം നടുക്ക് ബാമ്പു തന്നെ വിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തങ്ങനെ. മുകളിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടാകുമ്പം ഇതിന് ഈ കഴുക്കോലൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ നടുക്കുന്നൊരു ബീം വന്നിട്ട് ആ ബീമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് കൊടുത്ത് ബീം അന്നേരം തടിയാകും. അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ പണി? കുറേ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അവർ ഈ മണ്ണുമൊക്കെ ചുമക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിട്ട് അത് കൂട്ടൊരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ട് ഈ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്ത് അതിൽ ദ്വാരങ്ങളുണ്ടാക്കി നട്ട് ബോൾട്ട് ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓരോ കഴുക്കൂല ഈ കുടയുടെ കമ്പി പോലെ റൗണ്ടായിട്ട് ഓരോ ബാമ്പു ഓരോ സൈഡിൽ വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ നടുക്ക് വെച്ച് അതിൽ ഞാനൊരു പെയിൻറ്റിങ്ങൊക്കെ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി. അതായിരിക്കും കണ്ടത്. ഇതിവിടെ വരുന്നവർ പലരും ആരാ ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പലർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അതൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നു. പക്ഷെ അതിൽ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഈ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പുള്ളിയാന്ന് ഞാൻ പറയല്ലേ. എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി തന്നു വിട്ടപ്പം അതിന് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ തന്നു വിട്ടു. ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഒരു എനിക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. അതെൻ്റെ കോൺവെൻറ്റിലായിരുന്നപ്പോഴും എൻ്റെ മിസ്ട്രസ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നങ്ങ് വിട്ടു. അങ്ങനെയായി. അവിടെ ആനിമൽ ലവ് ഭയങ്കര എവിഡന്റ് ആണ്. അത്തോസ് അല്ലേ, പത്തോസ്, പിന്നെ ഗോരി, പിന്നെ പൂച്ച, പിന്നെ കുറെ കൗസ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല പട്ടിയും പൂച്ചയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കിടക്കുന്ന. എൻ്റെ പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൂച്ചയുടെ പാല് കുടിച്ചു. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഈ പൂച്ച ഇങ്ങനെ മുറ്റത്തോട്ടിങ്ങനെ കിടന്ന് അവളുടെ കുട്ടികളെ
അവളുടെ മകളുടെയോ ചേച്ചിയുടെയോ കുട്ടി ഇങ്ങനെ 1-2 പൂച്ച ഒന്നിച്ച് എല്ലാം കൂടെ വന്ന് കുടിക്കും. ഈ പട്ടികളും ചെന്ന് കുടിച്ചു. ഇപ്പോഴാണേലും പലപ്പോഴും ഞാൻ അവർക്ക് ഇരിക്കാനും കിടക്കാനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് കൊണ്ടൊരു തിട്ട് പോലെ കിടക്കാനുള്ള ഒരു ബെഡിൻ്റെ ചിലപ്പം പൂച്ച അവിടെ നടക്കും. അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ചെന്ന വഴക്ക് കൂടുന്നു. അത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുമ്പം പൂച്ച ഇങ്ങനെ ചാടിയിട്ട് ഉമ്മ വെക്കും. I have never seen like that. Yeah, that's true. ഇപ്പം കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇടയ്ക്ക് മിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്യുമെന്ന് പട്ടിക്കുട്ടികളെ, അപ്പൊ പാട്ട് പാടിക്കൊടുക്കുമെന്ന്, അതൊന്ന് കാണിക്കാവോ? അതെ, ആ പാട്ട് തുടങ്ങിയത് കൊറോണയുടെ സമയത്താണ്. കൊറോണയുടെ സമയത്ത് എൻ്റെ അവിടെ ആളുകളൊന്നും വരികയില്ല, ഞാനും എലോൺ, ഐ ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക്. ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് സ്കൈ വാസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഇങ്ങനെ റെഡ് പേർപ്പിൾ ആ മഴവിൽ കളർ എല്ലാം ആയിട്ടേ. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പാടത്തോടെ നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട്, അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഈ പാട്ടറിയാം. എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു ദിവസം ഒരിക്കൽ റിംഗ് ടോണുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ 2 ലൈൻ പാടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് നടക്കാം. ദൈവ സ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനീ ജീവിതം പോരാ, ഈ ജീവിതം പോരാ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അത്തോസ് എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ, അവനെ ഒരു അസ്യൂംഡ് റോൾ എടുക്കുക, എൻ്റെ ബോഡി ഗാർഡാണെന്ന്. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും അവൻ കൂടെയുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവൻ എൻ്റെ കൂടെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടപ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാൻസ് അങ്ങനെ. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഭക്ഷണം വിളമ്പുമ്പോൾ അവരോട് കൈകൂട്ടിയിരിക്കും, അവർ കൈകൂട്ടിയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കൈയെടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കും. അങ്ങനെ അവർ ഇതവരുടെ പാട്ടായി. ഞാൻ നിരാഹാരം കിടന്നപ്പം ഒത്തിരി ബിസിയായിരുന്നു. ആളുകൾ എപ്പോഴും രാവിലെ തന്നെ 10-60 ചാനൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കുന്ന് ഇവർക്ക് ഫോൺ വിളിക്കാതെ കുറേ ദിവസമായപ്പോൾ അവരിങ്ങോട്ട് ഫോൺ വിളിച്ചു, ബഹൻജി ഇവർ അത്തോസും പോത്തോസും ഭൂക്കെടുത്താലാണ്, അവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, കരയാണ്, തൊടാ ബാത് കരോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഞാൻ പിന്നെ ഫോണെടുത്തു, അവർ ചെവി കൊടുക്കുമ്പം ഞാൻ പാടും. ഈ പാട്ട് തന്നെ രണ്ടു പേർക്കും. ഒരുത്തനൊരു കാലം ഒരിക്കലും ഒരു മുറിവോ നല്ലപോലെ അത്രയും പറ്റിയല്ല, അവനെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെക്കും. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചു, ഇന്നും ഇപ്പോൾ 2-3-4 ദിവസം കൂടി ഇന്നും അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, बहन जी बहुत दिन हो गया इसलिए फोन किया तो रो रहे എന്നും അങ്ങനെ വിളിച്ചു. എനിക്ക് കേൾക്കാം. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ അവനോട് വിളിക്കുമ്പോൾ മറ്റവൻ കരയുന്ന എനിക്ക് ഫോൺ കേൾക്കാം. അന്നേരം ചിലപ്പം പൂച്ചകൾ ഈ ഫോൺ അടിക്കുമ്പോഴേ ഇവർ ഓടി വരും, പൂച്ച ഓടി വരും. അപ്പം അച്ചുക്കോബി പോലോ എന്ന് പറയും. പിന്നെ അച്ചുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ കൊടുക്കും, പൂച്ചകളോട് സംസാരിക്കും, അവർ കേൾക്കും. For me, ഇതെല്ലാം ഒരു മെമ്പേഴ്സ് പോലെ. അവരും മീൻസ് യുവർ നോഷൻ വാസ് കോ എക്സിസ്റ്റിംഗ്. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ വല്ലയിടത്തും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് 2-3 ദിവസം മുമ്പേ അറിയാം. അവരന്നേരം പുറകെ നടക്കും. ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യുന്നു 3 ദിവസം മുമ്പ് മുതൽ ഈ അത്തോസ് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ബെഡിലേ വന്ന് കിടക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന് വല്ലതും വർക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് ടേബിളും കസേരയും, പിന്നെ അടിയിൽ എന്നതിലൊക്കെ വിരിച്ച് അവിടെ കിടന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി കിടന്നോളും. ബട്ട് ദേ വിൽ സ്റ്റേ ക്ലോസ്. ദാറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഞാൻ ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പുറകെ നടക്കുക ഫുള്ള്. അതിലാണ് ഞാൻ കണ്ടേ നാടകം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന നാടകം പ്രാക്ടീസ്. അതെ, അവനന്നേരം ഞാൻ ഓരോ ഈ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന റോളൊക്കെ സഹിക്കാൻ അന്നേരം അരിശം വരും. കരയുന്നത് കാണുമ്പോ ശരിക്കും അന്നേരം കുരയ്ക്കും. അതുപോലെ ഞാൻ ആദ്യം കാസർഗോഡ് വന്നപ്പം I went really broken, no? And then I wrote a song. I was not writing in Malayalam for long. പക്ഷേ ട്രെയിനിൽ I wrote and I went back. It was very cold. I came in January. So February and it was cold. And I was with a blanket around writing this song and I cried loudly. Mine is like a bamboo grill, like a door, no? ഈ പട്ടികൾ വന്നിട്ട് കഥയിൽ മുട്ടി ഉന്തിത്തള്ളി അവർ തുറന്നിട്ട് അവരിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കണ്ണീര് നിൽക്കുക.
then I cried more loudly. Who is there to listen? That is their way. I think they know our mind. Have you ever wished, like, I wish humans had that sometimes? അത് മിസ്സിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആനിമൽസിലുള്ള ഒരു ചിലപ്പോൾ ഉള്ളൊരു കമ്പാഷൻ. ഇപ്പോൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഷോ ആനിമൽസിലുള്ള കമ്പാഷൻ ഒരു പക്ഷേ ഡോഗ്സ് അല്ല, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഐ തിങ്ക് മെനി ടൈംസ് വി ആർ ഡെഡ്. ലൈക്ക് വി ലോസ്റ്റ് ദാറ്റ് റിയൽ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി. അത് ഒത്തിരി അത് വരുന്നുണ്ട്, അത് കാണുമ്പോൾ സങ്കടം. ബട്ട് റിയലി ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്കൊരു ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കും പുനർജന്മം കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കും ഐ വാണ്ട് ടു ബി എ മങ്കി. കാരണം in my place, in some place when we go by bus or thing, people give sometimes maize, grain or bread, roti, chapati. So monkeys from all over, they come running, they come to the generation. Everybody will, they call ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ. So I feel they have a good relationship, communication with everybody, and make everybody enjoy this thing. No? Not I will come and get. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കും ഐ വിൽ ലൈക്ക് ടു ബി എ മങ്കി. പണ്ട് പേര് മരം കയറി അല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു പേര് മുകളിലിരുന്ന് മരത്തിന്റെ മുകളിലൊക്കെ കശുമാവേലും കാപ്പിയിലും ഒക്കെ കയറിയിരുന്ന് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷനിലേക്ക് ഫൈനലായിട്ട് വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സേ? ആൾക്കാരുടെ സഫറിങ് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് മാൻ മെയ്ഡ് കലാമിറ്റീസിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആണ്. ആൻഡ് ഇപ്പം അറൗണ്ട് us we see a lot of atrocities against women and children around the world. അപ്പം ആസ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരോട് വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ടെൽ ദം? വാട്ട്സ് ദാറ്റ് മെസ്സേജ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു പാസ്? ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ, ഇപ്പം ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഫോർ മീ കൃഷി ഒരു ബിസിനസ്സോ ജോബ്. ഫോർ മീ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ക്രൈ ഓഫ് ദ മദർ എർത്ത്. കാരണം ടുഡേ വി ഹാവ് ഗോൺ too far away from the nature and the environment, and it is really destroyed. Actually we are existing because of that. അപ്പോൾ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് വേണം. അത് വേണമെങ്കിൽ let us not use all the resource as manmani and just finish everything, but be careful while using everything, electricity, water, whatever may be, and protect that nature, foster care for them. എൻ്റെ കൃഷിയിലെ ഒരു റീസൺ അതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. Among people also too much materialism came. We don't care for other people. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നെയ്ബേഴ്സും ഒക്കെ ഒരു നല്ല ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നെയ്ബേഴ്സ് പോട്ടെ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ, എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ വീട്ടിലൊരിക്കൽ, ഞാനിപ്പോഴും താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നു. ഷി വാസ് ഡൂയിങ് PhD. പുള്ളി വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ മേശയ്ക്ക് പുറത്ത് ഓരോരുത്തരും വന്ന് തിന്നും, അവരവരുടെ മുറിയിൽ പോകും. ദർ ഈസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതേസമയം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടെ കഴിക്കും, ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥന, ഒരു ഷെയറിങ് ലൈക്ക്. ഐ തിങ്ക് വി നീഡ് ടു ഡു ദാറ്റ്. അത് അമ്മമാർ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോലും ഈ മൊബൈലും കൊടുത്ത് വി കട്ട് ഓഫ് ഫ്രം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് മോർ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ. I would come back more to nature, come back to our own world around, look around, listen to the voice. Maybe somebody is crying, some people may be laughing, some are happy. Listen, not only voice, listen to whatever is happening around. See that and feel with it. Yes. Look inside and feel. Maybe you can cry, maybe you can enjoy. അത് വരണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. I would expect that to come around.
Let's hope that comes around. Thank you so much for joining. Thank you for doing what you do. Thank you for being who you are. मेरा ऊपर वाला. But still, thank you. Thank you so Thank you much. so much. Thank you, Daya Bai. Thank you.